राहवे केतवे नमो नमः स्वाहा नमो नमः स्वाहा ओम मंगलगरिनाय नमो स्वाहा ओम उदयगरिनाय ओम ओम आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधायुषा गुरुशुक्रनिरक्ष राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा स्वाहा தட்லே போட்டுமா தட்லே ஆதிவராய நமः
गणपते मूर्तये नमो नमः सर्वं जय देवो ह्यन्दहं निजावहे सुगन्धिं मुष्टिवर्धनं ध्रुवार्यन्दनाः तयोर्मुक्तियन्द्रदाः सर्वदेवताभ्यो नमो नमः ॐ सर्वं जयति ॐ नवाहन स्थापन गणयोधन लवण्डल भारतहरिबन्धनः नमस्कारमुद्रदेवताभ्यो नमः हरमुद्रदेवताभ्यो नमः ॐ महादेवताभ्यः देवताभ्यो नमो नमः ॐ सर्वं जयति ॐ श्री महादेवताभ्यो नमो नमः ॐ सर्वदेवताभ्यो नमो नमः ॐ श्री महा गणपति मूर्तये नमो नमः देलरु करणं पोट्टी विराटवत्वं इवा पोट्टी पोट्टी शिवादिकृतं वरं इल्लयंबरं பொன்னாமேனியனே பொன்னாமேனியனே புழிதோடை அரகசைத்து மின்னா செஞ்சடைமே மிளிர் கொன்றை அணிந்தவனே மன்னே மாமணியே மலப்பாடியுள் மாணிக்கமே அன்னே உன்னையல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே இனி யாரை நினைக்கேனே இனி யாரை நினைக்கேனே பாவை வரிவழக்கை மணமாணி பங்கைய செல்வி பாண்டி மாதேவி பணி செய்து நாடொரும் பரம பொங்கலொருமன் பூதநாயகனால் வேதமும் பொருள்களும் அருளி அங்கைய கண்ணி தன்னோடும் அமர்ந்த அளவாயாவது இதுவே சிவாதிருத்தம்பலம் இளையம்பலம் ஓம் கம் கணாநாஹம் த்வா கணபதிம் கவாமஹே कमेङ्गवैनाभवस्तवस्तमोदेष्टरागं ब्रह्मणः भ्रमणस्तदानस्मनोदिमे सदादनम् ॐ श्रीमः गणपतिमूर्तये नमो नमः ॐ सर्वं जयति श्री ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः महावेदो मन्त्रवेदो वेदो श्री महागणपतिमूर्तये नमो नमः श्री महागणपतिमूर्तये नमो नमः श्री ताल अवतार देवताः श्री महादेवताः आदितालमवतारय ओम श्री महादेवताभ्यः शिव सुब्रह्मण्यमूर्ति स्वामिनः श्री कावड़ी सिंधवतार प्रिया
ओम जय महागणपति के जय ओम महागणपति के ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति जय शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति जय शक्ति
அந்த குங்குமம் தட்டை கொடுத்தல கையில கொண்டாங்க குங்குமத்தை கொண்டா முன்னாடி முன்னாடி வைங்க இங்கிட்டாங்க இந்த பக்கமா போ பாத்து பாத்து ஏங்க ஏண்டா கொஞ்ச நேரம் என்ன வேணும் அந்த இது மேலேயே குதிரை போவா சாமி கண்டுபிடி போடுங்க நல்லா சுத்தி வர மாதிரி இடம் சொல்லுங்க ओम अंबिकाय नमः ओम उमाय नमः ओम कामाक्षिणे नमः ओम विशालाक्षाय नमः ओम कैलासलिंगाय नमः ओम ऐश्वर्यलिंगाय नमः ओम महारुभिन्याय नमः ओम अनन्तरुभिन्याय नमः ओम भक्तरुभिन्याय नमः ओम रामाम्बिकाय नमः ओम तुलाम्बिकाय नमः ओम गोमराम्बिकाय नमः ओम कुलाम्बिकामूर्तये नमो नमः ओम महाम्बिकामूर्तये नमो नमः ओम सर्वाम्बिकामूर्तये नमो नमः ओम महालक्ष्म्याम्बिकामूर्तये नमो नमः ओम धनलक्ष्म्याम्बिकाय नमः ओम दानलक्ष्म्याम्बिकाय नमः ओम ऐश्वर्यलक्ष्म्याय नमः ओम विजयलक्ष्म्याय नमः ओम आदिलक्ष्म्याय नमः ओम सुधालक्ष्म्याय नमः ओम वीरलक्ष्म्याय नमः ओम वेलक्ष्म्याय नमः ओम धैर्यलक्ष्म्याय नमः ओम महादेवलक्ष्म्याय नमो नमः ओम महाविजयमन्त्र स्वामियां समर्पयामि ओम सिद्धिः ओम वैराग्याय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम वैष्णव्याय नमः ओम महादेवाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम महारुद्राय नमः महादेवाय नमः महाविदवस्त्रमन्त्र पुष्पाक्यं समर्पयामि ओम गुणमत्यां समर्पयामि ओम आवाहने स्थापने विरोधने नमस्ते दालदेव नमः नमस्कार मंत्रेभ्यो नमः ओम महाविदा पुत्रे नमो नमः गोमादाभ्यः देवताय नमो नमः
ஓம் மூர்த்தயே நமோ நமः. महादेवदाय नमो नमः. இங்க இது வரைக்கும் உள்ள வந்ததே பெருசு. அப்படியே கீழே வைங்க, சாப்பிடணும். அப்படியே கூட்டிட்டு வரலையும் கொஞ்சம் வரலையும் ஒண்ணு மஞ்சள் கீழே கட்டா
அஞ்சு பேர் பிடிச்சிங்க மரத்தை பிடிச்சிங்க கீழே இறங்கி உள்ள தர்மம் உள்ள அதெல்லாம் श्री महा गणपति मूर्तये नमो नमः ओम सर्वं जयति அண்ணி அப்படியே அங்கே கொடுங்க இங்கே இந்த விளக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் வச்சு விடுங்க இந்த விளக்கு சித்தி விளக்கு ஊர்ல இருக்குது போட்டு எல்லாம் ஒன்றா नमो नमः ओम सर्वं जयते श्री महादेवाय नमो नमः ओम ह्रीं ह्रां जामहे चन्द्रमुष्टिवर्धनं द्रवार्मिहन्दनाः मृदयोन्मुष्टि अमृताः देवों महागणपति मूर्तये नमो नमः ओम गं गणानाहं त्वा गणपतिं गवामहे कविं गमेकामहस्तमस्तमं जयष्टडा चन्द्रमणान्द्रमणस्पदानात्मनोदिभिः साधनम्
ओम श्री महागणपति मूर्तये नमो नमः। ओम श्लां रं प्रातेर ओम श्लां धरं विष्णुं श्रीवन्नं सौभरं ग्रहणवदनं ध्याये सर्वविघ्नविनाशहे ओम प्राणान्यः मोहं 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 दशेन नंबर 2 दिवसने में नो ध्यान प्रचोदयामपः ज्योतिषामृतं ब्रह्म श्री महागायत्र्यं मूर्तये नमो नमः। ओम सर्वं जदेहे ओम गां महाय नमः। ओम येन्दाय नमः। ओम विराय नमः। ओम गजगण्याम्बोधराय नमः। ओम विराय नमः। राजाय नमः। बालगणपताय नमः। ओम शुद्धिगणपताय नमः। ओम बुद्धिगणपताय नमः। ओम ज्ञानगणपताय नमः। ओम वैराग्यगणपताय नमः। ओम ऐश्वर्यगणपताय नमः। ओम महागणपतिपदाय नमो नमः। ओम महागणपति मूर्तये नमो नमः। ओम नानाविध पत्र मंत्र पुष्पाख्यं समर्पयामि। ओम सर्वं ददेहे अवाहन स्थापनाय शिरोधन भवन्द्र तावते चन्द्रः नमस्कार मंत्रे विराम्यो नमः। भगवत्पदाय नमो नमः। नमो नमः। ओम महागणपति मूर्तये नमो नमः। जय धीर ओम ह्रीं धं रामहे பாலை ஊற்றுங்களே. போடுங்க. जय शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति जय शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति जय जय शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम ओम शक्ति अम्मा ताये अम्मा ताये अम्मा ताये अरुण गोरीबाये अम्मा ताये अम्मा ताये अम्मा ताये ये पिले पिले कोलंदे अम्मा ताये अम्मा ताये अम्मा ताये अम्मा भी मरंदे ये पिले कोलंदे अम्मा ताये अरुपुरी वाये अम्मा भी मरंदे ये पिले कोलंदे अम्मा ताये अरुपुरी वाये अम्मा ताये अरुपुरी वाये अरुपुरी वाये अम्मा ताये अम्मा ताये अम्मा भी मरंदे ओम शक्ति என்றால் ஓம் சக்தி என்றால் ஓடோடி வருவாள் ஓம் சக்தி என்றால் ஓடோடி வருவாள் ஓம் சக்தி என்றால் பராசக்தி என்றால் பறந்தோடி வருவாள் ஓம் ஓம் சக்தியே ஜெய் சக்தியே ஓம் சக்தி என்றால் ஓடோடி வருவாள் ஓடோடி வருவாள் ஓம் சக்தி என்றால் ஓடோடி வருந்தாள் ஓடோடி வருவாள் பராசக்தி என்றால் ஓம் ஓம் சக்தியே ओम ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम ओम शक्ति
அம்மா தாயே ஏ பிள்ளை கொழுந்தே ஓம் சக்தி என்றால் ஓம் சக்தி ஜெய் சக்தி ஜெய் சக்தி ஜெய் சக்தி ஜெய் சக்தி ஜெய் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தியே जय जय शक्ति அம்மா தாயே है அம்மாவின் மருந்தே ஜெய் 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 ஓம் ஓம் சக்தி சக்தியே ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஜெய் ஜெய் சக்தியே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஜெய் சக்தி அம்மா தாயே पुरीवाये அம்மா தாயே अरुल पुरीवाये அம்மா தாயே அம்மாவின் மருந்து அம்மாவின் மருந்து வேப்பிலை கொழுந்து அம்மா தாயே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் சக்தி என்றால் ஓம் சக்தி என்றால் பராசக்தி என்றால் பராசக்தி என்றால் ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே சக்தி ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் சக்தி என்றால் ஓம் சக்தி 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 ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் சக்தி என்றால் ஓம் சக்தி என்றால் ஓம் சக்தி என்றால் பராசக்தி என்றால் பராசக்தி என்றால் ஓம் சக்தி என்றால் ஓம் சக்தி என்றால் ஓம் சக்தி என்றால் ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் சக்தி என்றால் ஓம் சக்தி என்றால் ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் சக்தி என்றால் ஓம் சக்தி என்றால் நல்ல தனியாக இருங்க இருங்க
மேலே கொஞ்சம் மண் வச்சிருங்க. அவதானியம் போடணும். அவதானியம் கொஞ்சம் இருக்குது. அதை வச்சிருங்க, அப்புறமே போட்டு உங்க கையில் எலி பாருங்க. ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டா சரி. மூடிங்க. இப்போ தண்ணி தெளிச்சு விட்டுருங்க. தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அம்மா பால் கொடுமா. இல்லை இல்லை, அது தண்ணி. சாம்பிராணி சாம்பிராணி அம்மா தாயே
இதுக்கு நம்ம பிச்சைக்கோடி சாமி வந்து எப்பயும் வந்து அவர் தலைவர் தான் ஏற்றுவாரு. அவர் உடல்நிலை சரியில்லாதனா அவர் வர முடியல. திருவிழாவுக்குலாம் வரணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வேண்டிக்க அவர் உடம்பு நல்லா வரணும்னு வேண்டிக்கிங்க. நல்லா அவர் திருவிழாவுக்குலாம் வந்து நம்மளெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். ஜெய் சக்தி. ஜெய் சக்தி. அம்மா விட்டுட்டு நில்லுங்கம்மா. அப்படி நில்லுங்க. திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் வட்டம் துறையூர் கூட்டுறவு நகரில் அமைந்துள்ள ஜெய்சக்தி ஸ்ரீதேவி கருமாரி அம்மன் திருக்கோவிலில் 40ஆம் ஆண்டு திருவிழா அழைப்பிதழ் ஐயப்பன் அடிமை தவத்திரு ராமலிங்க சுவாமிகளின் அருளாசியுடன் முன்னின்று நடத்துபவர்கள் ஜெய்சக்தி பக்தர்கள். ஜெய் சக்தி. ஓம் சக்தி. இன்றைய தினம் ஸ்ரீ சோபகிருது வருடம் ஆடி மாதம் 4ஆம் தேதி காலை 7:30 மணிக்கு மேல் கணபதி ஹோமம், அதனைத் தொடர்ந்து கோபூஜை, அதனைத் தொடர்ந்து காலை 10 மணிக்கு மேல் திருச்செங்கோடு கைலை ஸ்ரீ காசி தவத்திரு ஞானமயில் முருகேஷ் சுவாமிகள் தலைமையில் முன்னிலையில் கொடியேற்றமானது நடைபெற்று தற்போது மகா தீபாராதனையானது நடைபெற்றது. இன்றைய தினம் வெகு விமர்சனையாக திருச்செங்கோடு கைலை காசி ஸ்ரீ தவத்திரு ஞானமயில் முருகேஷ் சுவாமிகள் முன்னிலையில் கொடியேற்றமானது நடைபெற்று ஆசீர்வாதத்துடன் நடைபெற்று மகா தீபாராதனையானது நடைபெற்று அனைவருக்கும் ஜெய்சக்தி பதங்கள் அனைவருக்கும் அருட்பிரசாதமானது வழங்கப்பட உள்ளது. ஆகவே பக்தகோடிகள் அனைவரும் தவறாமல் அருட்பிரசாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அடுத்தபடியாக நிகழ்ச்சி நிரலாக வருகின்ற ஆடி மாதம் 6ஆம் தேதி 22/7/2023 சனிக்கிழமை ஆடி பூரத்தை முன்னிட்டு அம்மனுக்கு வளையல் அலங்காரம் சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது. அன்றைய தினம் காலை 8 மணிக்கு மேல் தேவாரம் முற்றோர்கள் சுந்தரர் திருப்பாட்டு 7ஆம் திருமுறை அகிலமே தலமலை சிவனடியார்கள் திருக்கூட்டம் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெறும். விருதாச்சலம் சிவனடியார்கள்லாம் விருதாச்சலத்திலிருந்து இத்திருக்கோவிலுக்கு வருகை புரிந்து தேவாரமான இந்த தேவாரம் திருவாசகம் இருக்குல்ல, அதுல தேவாரம், அதுல 7ஆம் திருமுறை சுந்தரர் திருப்பாட்டு, அந்த திருப்பாட்டை பாட உள்ளார்கள். அனைத்து அன்பர்களும் தவறாமல் கலந்து கொள்ளுங்க. நீங்க கலந்துக்கிறது இல்லாம பக்கத்துல இருக்கவங்களையும் கூட்டிட்டு கலந்துக்க வைங்க. உங்களுக்கு என்ன புண்ணியங்கள் கிடைக்குமோ அவங்களுக்கும் அந்த புண்ணியங்கள் கிடைக்கும். நீங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகப்படியான புண்ணியங்கள் கிடைக்கும். அடுத்தபடியாக ஆடி மாதம் 26ஆம் தேதி 11/8/2023 வெள்ளிக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு மேல் மூங்கில் தெப்ப குளத்திலிருந்து சக்தி அழைத்தல், பூங்கரகம், பால்குடம், தீர்த்தக்குடம், அக்னி சட்டி, அளவு குத்துதல், நகர்வலம் வருதல். மதியம் 12 மணிக்கு அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும் ஆராதனையும் நடைபெறும். மதியம் 1 மணி அளவில் கஞ்சி வழங்குதல் நிகழ்வானது நடைபெறும். மதியம் அருட்பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட உள்ளது. அடுத்தபடியாக அதனைத் தொடர்ந்து மாலை 3 மணிக்கு காப்பு கட்டுதல், மாலை போட்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் இருமுடி கட்டுதல் நிகழ்வு நடைபெறும். ஆடி மாதம் 27ஆம் தேதி 12/8/2023 சனிக்கிழமை காலை 9 மணிக்கு மேல் வலமுறி சங்கினால் 16 வகையான அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறும் அருள்மிகு கருமாரியம்மனுக்கு. மதியம் 12 மணிக்கு அருள்மிகு ஜெய்சக்தி ஸ்ரீதேவி கருமாரியம்மனுக்கு 18 வகை படையலுடன் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை நடைபெறும். மாலை 4 மணிக்கு அம்மன் திருவீதி உலா வரும் நிகழ்வு நடைபெறும். அடுத்தபடியாக ஆடி மாதம் 28ஆம் தேதி 13/8/2023 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு 108 சங்கு பூஜையும் அபிஷேகமும் ஆராதனையும் நடைபெறும். காலை 11 மணிக்கு பக்தர்கள், அதாவது ஜெய்சக்தி பக்தர்கள் அனைவரும் மாலை போட்டுக்கொண்ட அனைத்து அன்பர்களும் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்தல் நிகழ்வு நடைபெறும். மாவிளக்கு பூஜை நடைபெறும். மதியம் 1 மணிக்கு மகா தீபாராதனையும், அதனைத் தொடர்ந்து இரவு 7 மணிக்கு முள்படுகளம், முள்மேல் படுத்தல் நிகழ்வானது நடைபெறும். அடுத்தபடியாக ஆடி மாதம் 29ஆம் தேதி 14/8/2023 திங்கட்கிழமை காலை 11 மணிக்கு
தவத்திரு ராமலிங்க சுவாமிகளுக்கு குரு பூஜை, மகா தீபாராதனை, அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறும். இரவு 7 மணிக்கு பூக்குழி இறங்குதல், தீமிதித்தல் நிகழ்வு நடைபெறும். அடுத்தபடியாக ஆடி மாதம் 30ஆம் தேதி 15/8/2023 செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9 மணிக்கு மேல் 27 பசுமாடுகளை கொண்டு கோமாதா பூஜையானது நடைபெறும். கோபூஜையில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ள அன்பர்கள் தங்களுடைய பெயரை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அம்மனுக்கு திருவாடிபுரத்தை முன்னிட்டு வருகின்ற சனிக்கிழமை என்று வளையல் அலங்காரம் நடைபெற உள்ளது. வளையல் வாங்கி உபயம் தர அன்பர்கள் வெகு விமர்சனையாக கோவிலில் வந்து கொடுத்து அம்பாளுடைய அனுகிரகங்களை பெற்றுமாறு அன்புடன் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அடுத்தபடியாக 15/8/2023 செவ்வாய்க்கிழமை அன்று மதியம் 12 மணிக்கு மாலை அணிந்த ஜெய்சக்தி பக்தர்களுக்கு பாத பூஜை நடைபெறும். மதியம் 2 மணிக்கு மகா அன்னதானமும் நடைபெறும். விழா நிறைவு பெறும். அருள்மிகு ஜெய்சக்தி ஸ்ரீதேவி கருமாரி அம்மன் திருக்கோவில், துறையூர். இத்திருக்கோவில்ல திருமணம் ஆகாதவர்கள், குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்கள், குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இல்லாத அன்பர்கள் மற்றும் அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளும் நீங்க இத்திருக்கோவிலுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் விளக்கு பூஜையானது நடைபெறும். எந்த ஆலயங்கள்லையுமே வாரம் வாரம் விளக்கு பூஜையானது கிடையாது. ஒரு சில இடத்துல இருக்கு. நம்ம திருச்சி மாவட்டம் துறையூர்ல ஜெய்சக்தி ஸ்ரீதேவி கருமாரியம்மன் திருக்கோவில்ல தான் நடைபெறுது. கட்டாயமாக 5 வாரங்கள் விளக்கு பூஜையில் கலந்து கொண்டால் தாங்கள் நினைத்த நல்ல காரியங்கள் அனைத்துமே வெற்றி பெற செய்யும். இது அம்பாளுடைய திருவாக்கு, அருள்வாக்கு எல்லாமே தான். கோவிலுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதான் இது. அடுத்தபடியாக இத்திருக்கோவில்ல அனைத்து விதமான தோஷங்களும் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய ஸ்தலங்கள் தனித்தனியாக அருளாட்சி செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. அனைவரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் சுவாமிக்கு தேவையான, கோவிலுக்கு வரீங்கன்னா சுவாமிக்கு தேவையான பூ, எண்ணெய், திரி, தீப்பெட்டி போன்ற சுவாமிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஏதேனும் ஒன்று வாங்கி கொண்டு வந்து அம்பாளிடம் கொடுத்து அம்பாளுடைய அருளாசியை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. இந்த கோவில்ல மட்டும் சொல்ல, எந்த ஆலயங்கள்லையுமே எல்லா ஆலயங்கள்லையுமே நீங்க கோவிலுக்கு போனா வெறுங்கையோட போகக்கூடாது. வீட்டுல இருந்து எண்ணெய் எடுத்துட்டு போக கூடாது. கடையில வாங்கி தான் போடணும். நான் வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு வரேன் போடுறேன் அப்படின்னா கோவிலே விட்டுட்டு போயிடணும். எண்ணெய், திரி, தீப்பெட்டி எதுவும் வீட்டுக்கே திருப்பி எடுத்துட்டு போக கூடாது. ஜெய் சக்தி. பக்தர்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு விழாவினை பக்தர்கள் முன்னிலையில் விழாவானது சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற உள்ளது. ஜெய் சக்தி ஸ்ரீ சேவி கருமாரியம்மனுடைய அனுகிரகங்களை பெற்றுமாறு அன்புடன் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஜெய் சக்தி. மாலை போடும் அன்பர்கள் இன்று முதல் மாலை போடலாம். மாலை போடுபவர்கள் கட்டாயமாக இடையில் மாலை கழட்டக்கூடாது. இது கட்டளையாக சொல்லப்படுகிறது. கட்டாயமா சொல்றது எதுக்காகனா, சில பேர் மாலை போட்டு இடையில கழட்டிக்கிறீங்க. அந்த கழட்டுற வேலை இருக்கக்கூடாது. கட்டாயமா மாலை போட்டா திரும்ப கழட்டக்கூடாது. திருவிழா முடிஞ்சுதான் கழட்டணும். பூக்குழி இறங்குறவங்க குறைஞ்சது 13 நாட்கள் தவறாமல் மாலை அணிந்துதான் பூக்குழி இறங்கணும். முள்படுகளும் படுக்கணும். இது கோவிலுடைய உத்தரவு. அதாவது ஒரு அம்பாளுக்கு பண்றோம்னா குறைந்தது 13 நாள் விரதம் இருந்து அம்பாள்கிட்ட அனுகிரகத்தை பெற்றுக்குங்க. 3 நாள் 5 நாள்லாம் கிடையாது. இந்த 13 நாள் கட்டாயமாக மாலை அணிந்து இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே பூக்குழி இறங்க அனுமதி உண்டு. பூக்குழி இறங்கும் அன்பர்கள் முள்மேல் படுத்தல் நிகழ்வில் இறங்கும் பக்தர்கள் அனைவரும் மஞ்சள் புடவை, மஞ்சள் சிவப்பு கலந்த புடவை, மஞ்சள் கலர் ஜாக்கெட்டு கம்படாது. சரிங்களா? மஞ்சள் மட்டும்தான். செவப்பாடை கட்டிட்டு வரேன் நோ. சரிங்களா? அப்படி யாரும் கட்டிட்டு வராதீங்க. பூக்குழி இறங்குறவங்க, முள்மேல் படுத்தவங்க காட்டன் புடவை மட்டும்தான் அணிஞ்சிட்டு வரணும். பாலிஸ்டர் துணி யாரும் அணியாதீங்க. ஜெய் சக்தி.